जय जगन्नाथ पिला माने तम समस्त को पुणी थरे मेडसाई ओडिया चैनल को स्वागत। आज आमे कौन पढ़िबा? आज आमे पढ़िबा तपस्विनी पत्र जहार रचयिता स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। तो तपस्विनी पत्र पढ़िबा पूर्वरु मोर तम मान पई गोटे छोट कविताटी। तो चलो गोटे छोट कविता सुनिबा। हृदयर वेदना को पारिलिनी रखिया ओठ उपरे, मो हृदयर वेदना को पारिलिनी रखिया ओठ उपरे, लुह मिशा किछि कथा लेखुछि मु साधा चिठी कागज रे, लुह मिशा किछि कथा लेखुछि मु साधा चिठी कागज रे। गला बेले किछि शब्द लेखिथिलो मो पई, गला बेले किछि शब्द लेखिथिलो मो पई, बुकु फटा लुह झरे नीति नीति तुम पई, मो बुकु फटा लुह झरे नीति नीति तुम पई। नीति शुभ मनासुछि निश्चय थिब मंगल रे, नीति शुभ मनासुछि निश्चय थिब मंगल रे, मो अवस्था भल नाही तमे चली गला परे, मो अवस्था भल नाही तमे चली गला परे। तो तमे चली गला परे जेमिति मो अवस्था भल नाही, काहेकि ना तम विरह रे मु नीति झुरी मरुछि, नीति कांदुछि आ मो अवस्था भल नाही। ठीक सही परी जेतेबेले माता सती सीता कौन हेतिले ना निर्वासिता हेतिले, जेतेबेले सतीत्वर परीक्षा देवाकू जाई पुणी थरे राम को द्वारा निर्वासित होई अरण्य को जाइथिले आ वाल्मीकि ऋषिंकर आश्रय पाई तांको आश्रम रे रहिथिले। ठीक सही समय रे संदेही नारी मनरे उपजी थिला गोटे संदेह, आ से संदेह को दूर करिवा पाई से लेखिथिले गोटे चिठी बा गोटे पत्र, जहाको आमे पढ़िबा तपस्विनीर पत्र रे, जहाको आमे पढ़िबा तपस्विनीर पत्र रे। ताकू लेखिचंती किए ना स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। तो मु जेमिति कहि रखे जे प्रथमे आमे शीर्षक को बुझिबा, एठी काहेकि तपस्विनीर पत्र बोली कहा जाइछि। तपस्विनी कहिले किए? जे तपस्या करंती तांको आमे कोन कहंती ना तपस्वी। तपस्वींकर स्त्रीलिंग होउछि तपस्विनी। पत्र बोले आमे समस्त जानि छंती, पत्रर माने पत्रर अर्थ कोन ना चिठी बा जो माध्यम आमे कौन करंती ना वार्ता लप करंती बा वार्ता प्रदान करंती। तो एठी तपस्विनीर पत्र, एठी तपस्विनी किए ना स्वयं माता सती सीता। ताहाकू रचना करिसंती किए ना स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। तो आमे विषय को पढ़िबा पूर्वरु प्रथमे जानिबा कविंक विषय रे बा लेखक परिचय विषय रे। तो आमे जीवा लेखक परिचय। आमे जानिछे जे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे जेतेबेले आमे दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न आलोचना करू बा लेखु, जेतेबेले आमे 2 मूल्य विशिष्ट बा 3 मूल्य विशिष्ट प्रश्न उत्तर लेखु, सेतेबेले लेखक परिचय रहिबा निहाती जरूरी। तो आमे बुझिबा लेखक परिचय गुडी। गंगाधर मेहर आमे समस्त जानती, गंगाधर मेहर स्वभाव कवि रूप में परिचित। 1862 मसीह जन्म ग्रहण करथिबा गंगाधर मेहर कर तिरोधान होइथिला 1924 मसीह रे। जन्मस्थान बरपाली बरगढ़, बरगढ़ जिल्लार बरपाली ठारे जन्म ग्रहण करथिले स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। तो तांकर साहित्य रचना प्रति थिला कोन ना बलिष्ठ अवदान। तो सही बलिष्ठ अवदान मध्य जो रचना संभार थिला, से रचना संभार रे थिला कोन ना काव्य। से काव्य मध्य रे थिला इंदुमती, कीचकबद्ध, प्रणय वल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्यथाली, कविता कल्लोल, उत्कल लक्ष्मी, रस रत्नाकर और पद्मिनी। तो ये जो तपस्विनी रही, ये जो तपस्विनी पत्र आज आम पाठ करवा, से तपस्विनी पत्र कौटू आसी ना तपस्विनी ए विषय आम आग को जानिबा। तो दरिद्रता पंकपूर्ण जीवन सरोवर जात होइथिला रंगजीवी कवि गंगाधर सुकुमार साहित्य सरोज। कौन ना दरिद्रता पूर्ण तांकर जीवन थिला, दरिद्रतार पंकपूर्ण जीवन सरोवर जीवन रूपक पोखरी जात होइथिला रंगजीवी कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंक सुकुमार साहित्य सरोज। जो दरिद्रतार पंकपूर्ण पोखरी रे साहित्यर पद्म कौन होइथिला ना प्रस्फुटित होइथिला काहांक क्षेत्र रे ना रंगजीव कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंक कथा क्षेत्र रे। ए कवि जीवन और जीविकार जटिलतार छंदी हुई मध्य भूली नथिले बाणी आराधना। एई कवि जीवन और जीविकार जटिलतार छंदी हुई मध्य भूली नथिले बाणी आराधना, अर्थात
ବାଣୀ ଆରାଧନା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆରାଧନା, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ କଦାପି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଦେବୀ କୃପାମୟୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କରୁଣାରୁ କବିତା ରଚନା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାଗ୍ଦେବୀ ବା କଣ୍ଠର ଦେବୀ, ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦେବୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସେଇ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପାରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ କରୁଣାରୁ କବିତା ରଚନା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କାହାଙ୍କ ପକ୍ଷେ? ସ୍ୱଭାବ କବି, ରଙ୍ଗଜୀବୀ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ। କବି ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ। କବି ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର, ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ, ତାହାର କ'ଣ ସେଇ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଉତ୍ସ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ, କାବ୍ୟ, ନାଟକାବଳୀ। ଗଙ୍ଗାଧର କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ସବୁ ପାଉଥିଲେ? ନା ପୁରାଣରୁ, କାବ୍ୟରୁ ଆଉ ନାଟକାବଳୀରୁ। ଯୋଉ ପୁରାଣ ରହିଛି ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ ପରି, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ପରି ଯୋଉ ପୁରାଣ ମାନ ରହିଛି, ସେଇ ପୁରାଣ ମାନରୁ ଏବଂ ନାଟକାବଳୀରୁ ଆଉ କାବ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାବ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିଲା। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କବିତା ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ୱର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ, କାବ୍ୟ, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିକୁ ଦେଖି କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ୱର ଆଉ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଭାବରାଜି ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ଶାସିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବିଧ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ପରିହାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଅନେକ କଠୋରତାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନବର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ୍ତ ଓ ଅପରୂପ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ। କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ୍ତ ଅପରୂପ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଲେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ରୂପ, ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ନିଜ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲେ। ବହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ମନଙ୍ଗ ସମନ୍ୱୟ, ପ୍ରକୃତିର ମାନବାୟନ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ରଚନାକୁ ସୁଖପାଠ୍ୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ନେଇ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ତ ବହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏଠୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଝରକାଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ଭିତର ଦୁନିଆର ସମ୍ପର୍କ। ଭଙ୍ଗା ଝରକାଟି ଭଙ୍ଗା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ଭିତର ଦୁନିଆର ସମ୍ପର୍କ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବହି ପ୍ରକୃତିକୁ ସମନ୍ୱୟ କରି ପ୍ରକୃତିର ମାନବାୟନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ ବା ମାନବକୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତୁଳନା କରି ସେ କ'ଣ ରଚନା କରୁଥିଲେ ନା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଜନ ଆଦୃତ ଲାଭ କରୁଥିଲା ବା କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚନା ହେଇପାରୁଥିଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କାହା ବିଷୟରେ? ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଯୋଉ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଆଜି ଆମେ ପଢିବା, ଯୋଉ ବିରହର କଥାକୁ ଆମେ ପଢିବା ବା ଯୋଉ ବିରହର କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଞ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ପଢିବାରେ କ'ଣ ହବ ନା ସହଜ ହବ ବା ସରଳ ହବ। ତ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଂଶଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ତପସ୍ୱିନୀରୁ ସଂଗୃହୀତ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, କ'ଣ ନା ଯୋଉ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରକୁ ଆମେ ପଢିବା, ସେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ମହାକାବ୍ୟ ବା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ତପସ୍ୱିନୀରୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ଜନ ଅପବାଦ ଭୟରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତୀ ସାଧୁ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ରାବଣ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଛଳ କରି ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜନ ଅପବାଦ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଜନ ଅପବାଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ
ନା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତୀ ସାଧୁ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତା କରିଥିଲେ ବା ନିର୍ବାସିତର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତଃସତ ସୀତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରତିହିତ ସାଧନୀ ତପସ୍ୟା। କଣ ହୁଏ? ନା ଅନ୍ତଃସତ ସୀତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପତିର ହିତ ପାଇଁ ସାଧନୀ ତପସ୍ୟା। ଯଦିଓ ସେ ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରତିପତା ନାରୀ ହିସାବରେ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ପତିଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଏଠୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ତମ ବାପା ମା ଗାଳି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତମେ ଓଲଟା ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବନି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବ। ଏଠି ମାତା ସତୀ ସୀତା କଣ ହେଇଥିଲେ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିପତା ଗୁଣକୁ କଣ କରିନଥିଲେ? ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ? ନା ପତିହିତ ସାଧନୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେ ପତିଙ୍କର କିପରି ହିତ ହେଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି? ନା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ, ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଅରଣ୍ୟରେ ସେ ରହି ପତିହିତ ସାଧନୀ ତପସ୍ୟାରେ ରହିଥିଲେ। ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଦେବୀ ରାମାୟଣ ପାଠରେ ଯୋଗ୍ୟ କରାନ୍ତି। କଣ କରୁଥିଲେ ଦେବୀ? ନା ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଲବ ଓ କୁଶ। ସେହି ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାନ୍ତି ରାମାୟଣ ପାଠରେ। ଯୋଉ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯୋଉଠି ରହିଛି, ଯୋଉଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ବନବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଙ୍କା ଦହନ ଏବଂ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ନିର୍ବାସିତ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର କରୁଣ କାହାଣୀକୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଠି ସେହି ବିଷୟରେ ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା କରି ଦେବୀ ରାମାୟଣ ପାଠରେ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି। ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ଲବକୁଶ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସଭାରେ। ସଂଯୋଗତଃ କଣ ହୁଏ? ନା ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଶିଖଉଥିଲେ ଦେବୀ, ସେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି କରି ଲବକୁଶ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି? ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସଭାରେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସଭା ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜସଭା। ସେଇ ରାଜସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର। କାହାର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ? ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ହୋଇନଥାଏ। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଲବକୁଶ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ କଣ ହୁଅନ୍ତି? ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି? ନା ଲବ ଓ କୁଶ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। କାହା ସହିତ? ନା ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ। ସୀତା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣି ମର୍ମାହତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାତା ସତୀ ସୀତା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଅନ୍ତି? ନା ମର୍ମାହତ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠେ। ସେ ଦୁଃଖ ଶୋକରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ମର୍ମାହତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେହେତୁ ପରିଚୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୁଏ। କାହାର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୁଏ? ନା ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବରଣ କଲେ କି? ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ସେ ମତେ ସଂକଳ୍ପ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ପଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ରାଜା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ, ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ପଣ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହୀ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ସନ୍ଦେହ। ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବରଣ କଲେ କି? ନହେଲେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିପରି? ସେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ନା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ରାବଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିପରି? ପତ୍ନୀର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ପତ୍ନୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିହେବ ନାହିଁ।
ସନ୍ଦେହୀ ନାରୀ ମନପତି ଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ନା ସନ୍ଦେହ ନାରୀ ମନ ପତି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ତପସ୍ୱିନୀ କଣ ସେଠି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି? ତପସ୍ୱିନୀ ମାତା ସତୀ ସୀତା ନା ସନ୍ଦେହୀ ନାରୀର ଭୂମିକା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏ କବିତାରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସଭାକୁ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହୀ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବକାଶ ହେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ କି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବରଣ କଲେ କି? ଏ ସନ୍ଦେହୀ ମନରେ ମାତା ସତୀ ସୀତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପତ୍ର, ଯାହାକି ଆମେ ପଢିବା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରରେ। ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନାରୀ ଜନସୁଲଭ ଈର୍ଷା, ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ହେଇଛି ନା ନାରୀର ମନ ସବୁବେଳେ ଈର୍ଷା ରୁହେ। ନାରୀର ମନ ସବୁବେଳେ, ନାରୀର ମନ ସନ୍ଦେହ ରୁହେ। ଠିକ ସେଇପରି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠରେ କାରୁଣ୍ୟ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କଣ ରହିଛି ନା କାରୁଣ୍ୟତା, କରୁଣ ବା ଦୟା ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ପତିବ୍ରତ୍ୟର ମହତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସକଳ ନାରୀ ଜନଚିତ ଭାବନା ସଙ୍ଗୋପିତ ହୋଇ ପଡିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ସେଇ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ମହତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସକଳ ଜନଚିତ ଭାବନା କଣ ହେଇଛି ନା ସଙ୍ଗୋପିତ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି। ଦେବୀ ସୀତା ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି କାରୁଣ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ। କଣ ନା ମାତା ସତୀ ସୀତା କେଉଁ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ନା କାରୁଣ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ କବି ପରିଚୟ, ଆଉ ବୁଝିଲେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରକୁ ନେଇ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରକୁ। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଜହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିର ବନ୍ଦେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନା ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ। ଶରଣ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆଶ୍ରୟ। ବତ୍ସଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହୀ, ଯିଏ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମମତାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ମମତା କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ମାଙ୍କ ମମତା, ମାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଠିକ ସେଇପରି କଣ ନା ସେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ। ଧ୍ୱଜ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ପତାକା। ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ରିପୁ କିଏ ନା ରିପୁ ହଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ। ଗଜାଙ୍କୁଶର ଅର୍ଥ କଣ? ଗଜାଙ୍କୁଶର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗଜ ଅଙ୍କୁଶ। ଗଜକୁ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆୟତ କରାଯାଏ, ଅଣାୟତ ଗଜକୁ ଦେଖିଥିବ ମାହୁନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାବୁକ ପରିକା ବା ଗୋଟେ ବାଡି ପରିକା ଲମ୍ବା ବସ୍ତୁଟିଏ ଧରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଜାଙ୍କୁଶ। ତାହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ହାତୀକୁ ଆୟତ କରାଯାଏ। ହାତୀକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିବା ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ହଉଛି ଗଜାଙ୍କୁଶ। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଜହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ଶରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ, ବତ୍ସଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସ୍ନେହୀ, ଧ୍ୱଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପତାକା, ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ଓ ସ୍ନେହର ପତାକା ଉଡଉଛନ୍ତି। ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆୟତ କରନ୍ତି। କିପରି ନା ଅଙ୍କୁଶ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେମିତି ଗଜ ଅଙ୍କୁଶ ଦ୍ଵାରା ଗଜକୁ ଆୟତ କରାଯାଏ, ସେପରି ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ରିପୁକୁ ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ଆୟତ କରୁଥିବା ଅଙ୍କୁଶ ଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଯିଏ ଆୟତ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଜହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ଦୁଃଖ ଗିରି, ଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ପାହାଡ। ବଜ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଗୋଟେ, ବଜ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ଘଡଘଡି ବା ଗୋଟେ ଚଡକ ବା ଗୋଟେ ଆଘାତ ବା ଅସ୍ତ୍ର। ତ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଅସ୍ତ୍ର। ବଜ୍ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଅସ୍ତ୍ର। ଜହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ବିଦୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତ। ତ କଣ ବୁଝିଲ
ନା ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଜହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ନେହର ପତାକା ଉଡ଼ାନ୍ତି, ଯେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତ ଯାହାଙ୍କ ବଜ୍ରରେ କଣ ନା ଖିନ ଭିନ ହେଇଯାଉଛି, ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତ ଯାହାଙ୍କ ବଜ୍ରରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସିଏ କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଜହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ରାଜେ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିର ବନ୍ଦେ। ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ। ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ପଦ୍ମ ରୂପକ ଦୁଇ ପାଦରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦକୁ ମାତା ସତୀ ସୀତା କେଉଁ ଭାବରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିର ବନ୍ଦେ। ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଏଠି କିଏ ନା ମାତା ସତୀ ସୀତା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦ୍ମ ରୂପକ ଦୁଇ ପାଦରେ ମୁଁ ଦୂରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଦୂରରୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ବା କଣ କରୁଛି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା, ସ୍ନେହର ପତାକା ଉଡଉଥିବା, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଥିବା ଏବଂ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତକୁ କଣ କରୁଥିବା ନା ବଜ୍ର ଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଖିନ ଭିନ କରିଦେଉଥିବା ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମକୁ ଏ ଦିନ ଭିକ୍ଷାରୁଣୀର ମସ୍ତକ ନୂଆ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କୋଉଠି ଜଣାଉଛି ନା ଦୂରରୁ ଜଣାଉଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ। କଣ ନା ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯେହୁଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିର ବନ୍ଦେ। ମୁଁ ତମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ତମକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପତ୍ର ଲିଖନର ଶୈଳୀ ଯେମିତି ରୁହେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଯାହା ପାଖକୁ ଆମେ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରିୟର ଆଦରର ବା ସମ୍ମାନସ୍ପଦ। ଠିକ ସେଇପରି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏତେ ସବୁ କଣ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମକୁ ମୁଁ ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତି ଠିକ ସେଇପରି ସିଏ ଏଠି ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ଆସିଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖନ୍ତି ସେ ସେଇପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁ ଆଶା କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତର କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ବିକ୍ଷିତ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବମାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମଧୁର ଆଶା ରୂପକ ମୋର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କର। ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ। ତିମିର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଅନ୍ଧାର। ଭେଦନ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଦୂର କର। ଦୂର ବା ଭେଦ କରିବା। କଣ ଦୂର କର ବା ଭେଦ କର ନା ମଧୁ ଆଶା, ଯୋଉ ମଧୁ ରୂପକ ଆଶା ମୋ ମନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମଧୁ ରୂପକ ଯୋଉ ଆଶାର ଅନ୍ଧାର ମୋ ମନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ସେ ଆଶାକୁ ତମେ ଦୂର କର। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। କାତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖରେ, କାନ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଅରଣ୍ୟରେ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ। କାତରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଦୁଃଖରେ, କାନ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଅରଣ୍ୟରେ।
ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତା ସତୀ ସୀତା କୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ନା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ସେଠି ରହି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋର ଯୋଉ ମଧୁରୂପକ ଆଶାର ଅନ୍ଧାରକୁ ତମେ ଦୂର କର, ମୋର ଯୋଉ ମନରେ ଯୋଉ ଆଶା ଜନ୍ମିଛି ସେ ଆଶାକୁ ଦୂର କର। କେଉଁ ଆଶାକୁ? ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ମହାରାଜ ତମେ ଅଶ୍ୱମେଧ ମହାଯଜ୍ଞରେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଦୀକ୍ଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହବ ନା ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ। କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱୟଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ନବବାମା, ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଛି ଯେ କାଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଦେଲେନି ତ। ଠିକ ସେଇପରି ନବବାମାର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ନୂଆ ପତ୍ନୀ। ନବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ବା ନୂତନ, ତ ବାମା ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ପତ୍ନୀ। ତ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହବ ନୂତନ ପତ୍ନୀ। ନୂତନ ପତ୍ନୀ କାଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ତ। ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ବାମାଙ୍କେ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ବିକ୍ଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଶୋଭା ପାଉଥିବ। କିଏ ଶୋଭା ପାଉଥିବ ନା ନବବାମା। ନୂତନ ପତ୍ନୀ ତମ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରୁଥିବ ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ। ଜାଣିଛ ତମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ସାଧାରଣତଃ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାହିଁକି ରୁହନ୍ତି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ପକେଟ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ପକେଟରେ ପଇସା ଥାଏ। ତ ଠିକ ସେଇପରି ଏଠି ସେମିତି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ତମର ଯେହେତୁ ପତ୍ନୀ ମାନେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବବାମା ନୂତନ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନୂତନ ପତ୍ନୀ ତମ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ମହାଯଜ୍ଞରେ। ହେ ମହାରାଜ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱମେଧ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ ସେତେବେଳେ ତମ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୂତନ ପତ୍ନୀ ଶୋଭା ପାଉଥିବ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ, କିଏ ଏଠି ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ନା ଯିଏ ନୂତନ ପତ୍ନୀ। ତ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ପତ୍ନୀ ବା ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ଯିଏ ମୋହିତ, ସେ ଆହୁରି ମୋହିତ ହବ ବୋଲି। ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି, ତ କଣ ହବ ବୋଲି ନା ମୋହିତ ହେବ ବୋଲି। ମୋହିତ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ପିଲାମାନେ ବୁଝ, ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। ତ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି, ନବବାମା ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି, ନବବାମା ଆହୁରି ବିମୋହିତ ହବ ବୋଲି, ନବବାମା ଆହୁରି ମୋହିତ ହେବ ବୋଲି। ସତ ଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ସକଳ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର, ତୁମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସଦ୍ଗୁଣ କଣ ହଉଥିବ ନା ଶତ ଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ, 100 ଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ। କାହିଁକି ବଢୁଥିବ ନା ନବବାମା ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ ହବ ବୋଲି, ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ବିମୋହିତ ହବ ବୋଲି। କଣ ହଉଥିବ ନା ତୁମର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଦ୍ଗୁଣ ଆହୁରି ବଢି ଯାଉଥିବ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୋଜିତ, ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ, ଆୟୋଜିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ। କଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନା ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। ଅଶେଷ ଧନ ରତ୍ନ, ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ମାଣିକ୍ୟ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତାହା ସହିତ କଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନା କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ
ନା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ମାନ ତମେ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ମାଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ ସେ ସରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି, ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି, ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଆହୁରି ମୋହିତ ହେବ ବୋଲି ତମର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଦ୍ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ। ଆଉ ଅଶେଷ ରତନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ, ତମେ ଯୋଉ ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। ଆಯೋଜିତ ମହାଯଜ୍ଞରେ ତମେ କଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନା ଅଶେଷ ରତନ ଧନ, ଅନେକ ଅନେକ ଅର୍ଥ ରାଶି, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ, ତାହା ସହିତ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କଣ ପାଇଁ ନା ତମର ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି, ତମର ନୂତନ ବା ମା ବା ତମ ନୂଆ ପତ୍ନୀ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବ ବୋଲି, ଯିଏ ତୁମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବ, ତମ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି, ତମ ପ୍ରତି ମୋହିତ ହେବ ବୋଲି, ତମ ପ୍ରତି ବିମୋହିତ ହେବ ବୋଲି ତମେ କଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଆହୁରି 100 ଗୁଣ ବଢେଇ ଦବ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥ ସମୁଦାୟ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥ ସମୁଦୟ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଦୟାରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଆପଣ ତ ଦୟାରତ୍ନମୟ ଦାନର ବାରିଧି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ସମୁଦ୍ର। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝିବା ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ। ସିଦ୍ଧ କାମ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା କାମନା ଯାର ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, କାମନା ସିଦ୍ଧ ହେବା ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ। ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ଅର୍ଥିର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି, ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥ କାମନା କରନ୍ତି ବା ଅର୍ଥକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ କାମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମନା ସିଦ୍ଧ ହବ। କାହାର କାମନା ସିଦ୍ଧ ହବ ନା ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥକୁ କାମନା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଜଗି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥି କାମନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାମନା ସିଦ୍ଧ ହବ। ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ମୋ ମନରେ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନସେ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ମନରେ, ମୋ ମନରେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ମତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ମୋ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ବା ମୋ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ତାହାର ଉତ୍ତର ମତେ ଦିଅ। ମୋ ମଧୁ ଆଶା ରୂପକ ଅନ୍ଧାରକୁ ତମେ ଦୂର କର, ଭେଦ କର। ସେ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିଥିଲେ, ଯେ କଣ କହି ରଖିଥିଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିଥିଲେ ଯେ କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ଏ ଯୋଉ ମଧୁରୂପକ ଆଶାକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟାକୁଳରେ ତୁମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି। ଠିକ ସେଇପରି ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମର ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣକୁ 100 ଗୁଣ ବଢେଇ ଦେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅଶେଷ ଧନରତ୍ନ ସହିତ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ହଉଥିବ ସେମାନଙ୍କର କାମନା, ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥକୁ ଜଗି ରହିଥିବା, ଅର୍ଥକୁ କାମନା କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିର କାମନା ସିଦ୍ଧ ହଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଦୟାରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ କୃପଣ ହେବ ନାହିଁ। କୃପଣ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଲୋଭୀ ହେବ ନାହିଁ। ତମେ କଣ ହେବନି ନା ଲୋଭୀ ହେବ ନାହିଁ। ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ବାରିଧି ଅର୍ଥ କଣ ନା ସମୁଦ୍ର। ତମେ କାହାର ସମୁଦ୍ର? ଦୟାର, ରତ୍ନର, ଏଗୁଡିକର ତମେ ସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ ମୋର ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନଥିବା ଏ ଭିକ୍ଷାରେ ତମେ ଲୋଭୀ ହେବନି, ତମେ କୃପଣ ହେବନି। ତ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଦୟାରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ତମେ ତ ଦୟାର ରତ୍ନର ସାଗର, ତମେ ତ ଦୟାର ରତ୍ନର ସମୁଦ୍ର।
मोर ए छार भिक्षा प्रति तमे लोभी हेब नाही। तुमे जेतेबेले अर्थी समुदाय अर्थ कामना करुवा प्रतिटी व्यक्ति को सिद्ध कर तांकर कामना को पूरण कर सेतेबेले मो मनरे गोटे जो भिक्षा उदय होईछि ताकू मध्य पूरण कर। सेथिपाई मु कातरे कांतरे थाई करूछि निवेदन मधु आशा करिबाकू तिमिर भेदन। मधुरूपक जो आशार अंधार को मोर दूर करिबाकू मु पूर्वरु कौन करथिले ना कातरे कांतरे व्याकुलरे दुखरे से कौन करुछंती ना जंगल रही निवेदन करुछंती। तो एठी मध्य से कहउचंती जे छार भिक्षारे नाथ नहेब कृपण दया रत्नमय दान बारिधि आपण तमे तो दयार रत्नर समुद्र तमे छोट भिक्षारे काहींकी बा लोभी हब तमे मते प्रदान करिवो। मुकिएता जानिबारे नुहे आवश्यक सदा तुम्भे तापसंक शांति नाशक। मुकिए जा जानिबारे नुहे आवश्यक सदा तुम्भे तापसंक शांति नाशक। तापसंक किछि तुम नथाए अदय मुहि तपस्विनी मते न करिबो हेय। से कहउचंती मु किए ता जानिबारे नुहे आवश्यक मु किए ताहा तुमे जानो नाही। तुम्भे सदा तापसंक शांति नाशक। अशांत तापस अर्थात कौन ना तपस्वी जो तपस्वी बा तपस्वी किए ना जी तप साधना करती तो तमे हूँ तपस्वी अशांति नाशक। सेमानंकर अशांति को तमे नाश कर दियो सेमानंकर अशांति को तमे दूर कर दियो। मु किए ताहा जानिबारे नुहे आवश्यक मु किए ताहा जानिबार आवश्यक नहीं। तापसंक किछि तुम्भ नथाए अदय मुहि तपस्विनी मते न करिबो हेय। से कहउचंती जे तापसंकु अर्थात तपस्वी माननकु किछि तुम्भ नथाए अदय न देबा पई किछि नथाए। तुम्भे कोन कर न देबा पई ता अदय अर्थात कोन न देबा पई तपस्वी माननकु किछि न देबा पई तुमर नथाए तुमे सब किछि प्रदान करि दियो। तो मुहि तपस्विनी मते करिवनी हेय मु गोटे छार तपस्विनी मु गोटे छार दिन भिकारुणी मते हेय करिवनी। मो मानसरे मो मनरे जो भिक्षा उदय होईछि ताको पूर्ण करिवो तार उत्तर देव मोर मधुरूपक आशा को दूर करिवो। सेथिपाई तो मु तुमको ए वनरु ए अरण्यरु कातरे कांतारे थाई करि निवेदन मु तुमको निवेदन करबाकू जाउछि। मु तुमको निवेदन करूछि व्याकुल रे जे हे प्रभु तम पदद्वय को मु पद्म पदद्वय को नतमस्तक होई प्रणाम करूछि। मोर तिमिर आशा को जो अंधार आशार अंधार को दूर कर आ मो प्रश्नर उत्तर दियो। मुहि तपस्विनी मते न करिबो हेय मते कौन हेय करिवनी मते तुच्छ मणिबनी मोर प्रश्नर उत्तर देव। केउ प्रश्नर जे होइछि आजि तुम्भंकर भजन भक्ति भरे देखुथिबे जगतर जन। पूर्वे सेहु करिथिले केउ घोर तप केउठारे केते काल केउ मंत्र जप। से कहउचंती जे होइछि आजि तुम्भंकरे भजन भक्ति भरे देखुथिबे जगतर जन। पूर्वे सेहु करिथिले केउ घोर तप केउठारे केते काल केउ मंत्र जप। ये कहउचंती मो प्रश्न से तांको प्रश्न को वर्तमान उपस्थापित करिसंती। एटी कोन करिसंती ना तांको प्रश्नटा को उपस्थापित करिसंती जे होइछि आजि तुम्भंकर भाजन। अंक अर्थात कोन ना कोळ जिए तुम कोळर भाजन अर्थात कोन योग्य भाजन अर्थात जे योग्य बा सामर्थ्य। एटी कोन हो ना योग्य बा सामर्थ्य काहे ना जे तमरो कोळरे रहिबार भाजन अर्थात कोन ना से सेठी पहुंची पारिछि। भक्ति भरे देखुथिबे जगतर जन जगतटी सारा व्यक्ति देखुथिबे काहेकि देखुथिबे काहेकि ना सी तो होउचंती स्वयं रामचंद्रंकर पत्नी। से तो पुणी पत्नी नुहंती प्रथम पत्नी नुहंती से होउचंती द्वितीय पत्नी। तो से कहउचंती जे होइछि आजि तुम्भंकर भजन भक्ति भरे देखुथिबे जगतर जन। पूर्वे सेहु करिथिले केउ घोर तप केउठारे केते काल केउ मंत्र जप। से पूर्वरु कोउ तप करिथिले केउठारे करिथिले केते बेले करिथिले पुणी केउ मंत्र जप करिथिले जे सी आजि तुम कोळर भाजन होइछंती तुम कोळरे बसिबार सौभाग्य पाइछंती तुम कोळरे रहिबार योग्य होइछंती बा सामर्थ्यता पाइछंती। केउ मंत्र जप करुथिले केउठारे जप करुथिले केते काल जप करिथिले जे आजि तुमर बामांके शोभित होइछंती। तांकर प्रश्न एठी से संपूर्ण भाबरे लिखिछंती। कौन लिखिछंती पिला माने मु बारंबार कहूची जे होइछि आजि तुम्भंकर भाजन भक्ति भरे देखुथिबे जगतर जन। पूर्वे सेहु करिथिले केउ घोर तप केउठारे केते काल केउ मंत्र जप।
କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପିକି ସେ ତମକୁ ପାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରେଇଦେଲା ତୁମ ଅଙ୍କରେ ଶୋଭା ପାଇବାର, ତୁମ କୋଳରେ ରହିବାର? ସେ ମନ୍ତ୍ର ଥରେ ମତେ କୁହ। କେତେ କାଳ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ? କେତେ କାଳ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହକୁ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ନା କିଏ ତମର ଯିଏ ଆଜି ତମର ଅଙ୍କରେ ବା ତୁମ କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି, କୋଳରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି, ସେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କେତେ କାଳ ଜପ କରିଛି, କେତେ ତପ କରିଛି, ସେ କଥା ଥରେ ମତେ ଟିକେ କୁହ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏହା ମତେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦେବଟି ଜଣାଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ ତହିରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେ ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ ଏ କଥାଟା ମତେ ଜଣେଇଦବ। କୋଉ କଥାଟା? ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ସେ କୋଉ ତପ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ, କେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, ଆଉ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ, ସେହି କଥାଟି ମତେ ଜଣେଇଦବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଧନ ଯେତେ ହୁଏ ଦାନ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପ୍ରୟୋଜନର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ମତେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଲି ନା ମତେ ଜଣେଇବ। କଣ ଜଣେଇବ? ପୂର୍ବେ ସେଉ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, କେତେବେଳେ କୋଉଠାରେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ, ଆଉ କୋଉଠାରେ ସେଇ ଯୋଉ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆଜି ତୁମର ବାମାଙ୍କେ ଶୋଭିତ ପାଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗତର ଜନତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ମତେ ସେ କଥାଟା ଜଣେଇବ। ଆଉ କିଛି ବି ମତେ ପାଇବାର ନାହିଁ, ମତେ ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଜାଣିବାର ଅଛି। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଜାନ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଜାନ। କୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା କୋଟିଏ, କୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା କୋଟିଏ, କୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ, ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଧନ ଦାନ ହୁଏ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ହବ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଏ କଥାଟା ମତେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜଣେଇଦବ, ସେ ଯୋଉ କୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଧନ ଦାନ ହୁଏ ତାଠୁ ବି ଏଇଟା ମୋର ଅଧିକ ହବ, ଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ମତେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଏହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ମୋର ଜ୍ଞାନ ହବ। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ସେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ହେଇଛି କାରୁଣ୍ୟ ବା କଣ ନା କରୁଣାର ବା ଯୋଉ ଦୟାର, ସେ ଯୋଉ ଉଦାରତାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ କଥା ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ମୋର ତମକୁ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ, ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ପୁଅ ଦୁଇଟି, ଦୁଇ ପୁଅ କଣ ଅବୋଧ, ଅବୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଅଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ, ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ ଦରବାରରେ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରକୁ, ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ମର୍ମାହତ ହୋଇ ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। କିନ୍ତୁ ମା ମନ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସେ କହୁଛି ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖିନୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ, ଏ ଯୋଉ କାତରରେ ରହିଛି, ଦୁଃଖରେ ରହିଛି, ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ତମକୁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସିଏ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ତାର ଦିଟା ଯାକ ପୁଅ ଅଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ। ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ କରିବାର, ଆରୋହଣ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା
ଚଢିବାର ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ ଚଢିବାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଆରୋହଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ବା କଣ ନା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାନେ ତା ପାଖରେ ବସିଲା, ତା କୋଳରେ ବସିଲା, ଠିକ ସେହିପରି ଯେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃ କୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ପିତୃ କୋଳରେ ରହିବାର ବା ବସିବାର। ଏଠି କଣ ହବ ଆରୋହଣ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଆରୋହଣର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଚଢିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହବ ଏଠି ହବ ବସିବା, ଆରୋହଣ କରିବା। ରାଜ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଣ ହେଲେ ନା ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ଅନୁରାଗ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ସ୍ନେହ, ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ପିତୃ କୋଳ ଆରୋହଣ କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ପିତୃ କୋଳ ଆରୋହଣର ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନେ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ପିତୃର ସ୍ନେହ, ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆକଟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ଅବୋଧ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମାତା ସତୀ ସୀତା ଏଠି ତାଙ୍କର ଉଦାର ତାର ପରିଚୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କଥାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରେ ପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ, କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଜହିଁ ହୁଅନ୍ତା ଅଥୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ଜନନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କର ଜୀବନ କନ୍ଦେଇବା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୀଣା ବାଦନ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ ମାର ହୃଦୟକୁ, ମାର ଜୀବନକୁ କନ୍ଦେଇବାର ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଜହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କିଏ କାନ୍ଦିବନି, କିଏ ଏମିତି ଅଛି ଯିଏ ସେ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦିବନି, ଯାହାର ମଣିଷ ହୃଦୟ ଅଛି। ସତରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଟିକେ ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁଅର ଜନ୍ମ ବା ପୁଅର ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ, ସବୁବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳମୟ, ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଆମେ ଭାବନ୍ତି ନା ମୋର ଗୋଟେ ପଦଟିଏ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ପୁଅଟିଏ ଦୁଃଖର ନଈର ସୁଅଟିଏ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ମାନି 14 ବରଷ ବି ମୁଁ ବନକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମୁଁ ପୁଅଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଈର ସୁଅଟିଏ, ମୁଁ ପୁଅଟିଏ ଦୁଃଖର ନଈର ସୁଅଟିଏ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ ହୁଅନ୍ତି ମାତା ସତୀ ସୀତା। କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ କ୍ଲେଶ, ବୈଦେହୀର ରାଜ୍ୟର ସେ କଣ ନା ରାଜକନ୍ୟା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦୁଃଖୀ ଭାବରେ କ୍ଲେଶ ସହି କରି ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। କୋଉଠେ ନା ଲଙ୍କାରେ, ରାବଣ ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ନା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ଭୟରୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ କଣ କରନ୍ତି ନା ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣରେ ମାତା ସତୀ ସୀତା ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି, ଅରଣ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଜଟିଳ ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ଭରା ହୋଇଛି, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସେହି କଥାକୁ ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଜହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ଯେ ମାନବ ହୃଦୟ ରହିଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ବହନ କରୁଛି ବା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ ଯାହା ପାଖରେ ରହିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିବ। ତରୁଲତା ଚୟ ଜହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ।
ତରୁଲତା ସମୂହ ଚୟ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ପିଲାମାନେ? ଚୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହଉଛି ସମୂହ। ଗଛ ଲତା ସମୂହ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାର ନାରୀଟିଏ ଯେଉଁ କଣ ଯୋଉ ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିଏ ସିଏ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ବା ନ କାନ୍ଦିବ? ସେ ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଦୁଃଖ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଲବକୁଶଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ ତରୁଲତା ଚୟ ଯହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ତରୁଲତା ଯୋଉଠି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ କିଏ? ଯହିଁ ମାନବ ହୃଦୟ ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲା ପରେ। ସେଠି ଛାର ନାରୀଟିଏ ମୁଁ ବା କାହିଁକି ନ କାନ୍ଦିବି? ମୁଁ ବି କାନ୍ଦି ପକାଏ। ତ ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ହୋଇ ବିମୋହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଚରିତ୍ରରେ ହୋଇ ବିମୋହିତ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ତୁମ୍ଭର ଚରିତ୍ରରେ ବିମୋହିତ ହଉଛନ୍ତି, ମୋହିତ ହଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ନା ଲବକୁଶ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଲବ ଓ କୁଶ ଯାଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ। କେଉଁ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ? ନା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ। କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ତୁମ ପଦ୍ମ ରୂପକ ପାଦକୁ। ସେ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମ ପଦ୍ମ ରୂପକ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି। ତୁମ୍ଭ ଚରିତ୍ରରେ ସେମାନେ ମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ଚରିତ୍ରରେ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତୁମ ଚରିତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମ ପାଦ ଦୁଇକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଦୁଇଙ୍କର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ କଣ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ ତରୁଲତା ଚୟ ଯହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ଯୋଉଠି ତରୁଲତା ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ମାନବ ହୃଦୟ ବହନ କରିଥିବା ନାରୀଟିଏ ମୁଁ ବା କାହିଁକି ନ କାନ୍ଦିବି ସେ ରାମାୟଣ ଶୁଣି। ତ ସିଏ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ତୁମ୍ଭ ଚରିତ୍ରରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ଚରିତ୍ରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମର ପଦ୍ମ ରୂପକ ଦୁଇ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାହା ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମ ରାଜ ଦରବାରକୁ। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ଆଣି ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଥାଏ ମନ ନ ହୋଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଶୁଣେଇବେ? ନା ଶୁଣେଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ତମର ଯୋଉ ଗତ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନା ଅତୀତ। ଗତ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନା ଅତୀତ। ଗତକାଲି ବା କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନା ଆଗକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତ ଠିକ ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ତମର ଯୋଉ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ରହିଛି ସେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ତମକୁ ଶୁଣେଇବେ। ମୋର ଯୋଉ ଅବୋଧ ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ଜନନୀର ହୃଦୟକୁ କନ୍ଦେଇବା, ସେ ଦି ଜଣ ଯାଇ ତମ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବେ। ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଏ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଏ, ଦୁଃଖରେ ଆହୁରି ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ପଡେ, ଦୁଃଖରେ ଆହୁରି କଣ ହୁଏ? ନା ଶୋକାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଥାଏ ମନ ନ ହୋଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନା ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଥାଏ ମନ। ଯଦି ନ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ମନ କଣ ଆପେ ଆପେ ସେ ପ୍ରତି ଧାଇଁ ଯାଏ। ନ ହୋଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ।
जो औत्सुक्य अर्थात कौन उत्सुकता उत्सुकतार अर्थ कौन ना आग्रह ताकू शुणिबार जो आग्रह ताकू दमन करी हुए नहीं औत्सुक्य अर्थात कौन आग्रह दमन अर्थात कौन नियंत्रण एठी हबो दमन अर्थात कौन पिला माने निवारण ताकू मु निवारण करि पारेनी ताकू मु नियंत्रण रे रखि पारेनी काहाकू ना जेतेबेले से माने बिना तंत्री सहकारे रामायण गाउथांती मु जानी चाहिले मध्य न शुणी तहिले न शुणिले तही प्रति धाऊ थाए मन मो मन आपे आपे धाई चली जाए मो मन आपे आपे चली जाए जेतेबेले तमे पाठ पढुथुबो घरे मटन तरकारी होउथुबो किंबा घर को किए जणे कुणिया आसुथिबे तमे न चाहिले मध्य तमर जदि प्रियर से होइथिबे ताहले तम मन आपे आपे ता पाखकू चली जाए तमे केते नियंत्रण रे रखिबाकू चेष्टा करले मध्य से कोन हुए तम नियंत्रण रे रुहे नाही से आपे आपे ता पाखकू धाई जाए न हुई करी तार औत्सुक्य दमन तार आग्रह को नियंत्रण करी हेबनी तार आग्रह को निवारण करी हेबनी बा दमन करी हेबनी से पुणी कहउचंती धीर भर से कथा को घेनी तुम्भ श्रुति आनिब यद्यपि दिना वैदेहीर स्मृति वैदेहीर प्रणय को मणिब स्वपन चाहि नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन सी ठीक कहउचंती जे धीर बर अर्थात कौन ना पंडित श्रेष्ठ टी किए ना स्वयं रामचंद्र अंको उद्देश्य रे एठी धीर बर कह जाइछि ना प्रभु श्री रामचंद्र को उद्देश्य रे धीर बर से कथा को घेनी तुम श्रुति से कहउचंती जे से कथा को तमे सुनिबो श्रुति अर्थात कौन ना सुनिबो तमे से कथा को जेते बेले सुनिबो आनिबो यद्यपि दिना वैदेहीर स्मृति जेते बेले कौन हेबो ना विदेहर राजकन्या वैदेहीर स्मृति अर्थात वैदेही अर्थात कौन ना विदेहर राजकन्या विदेह राज्यर राजकन्या किए विदेह राज्यर राजकन्या माता सती सीता जेते बेले सीतांकर स्मृति अर्थात कौन ना सीतांकर कथा जेते बेले पहुंची जीवो जो अतीतर घटनावली जेते बेले आसीबो वैदेहीर प्रणय को मणिब स्वपन ये कहउचंती जे ए जो वैदेही जो सीता अछंती तांकर प्रणय अर्थात कौन ना तांकर प्रेम को बा तांकर स्नेह को कौन करिबो प्रणय अर्थात कौन ना स्नेह प्रेम तांकर प्रेम को मणिब स्वपन तांको प्रेम को स्वप्न बोली भाबिबो स्वप्न बोली मणिबो चाहि नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन कौन ना नुआ पत्नीर नव प्रणयिनी अर्थात किए ना नुआ पत्नी जो नुआ पत्नी अछंती तांकर प्रफुल्ल लपन अर्थात कौन ना मुह तांकर सुंदर मुह को चाहि वैदेहीर राजकन्यांकर प्रणय को स्वपन मणिब से कौन अभिमान करिसंती से तांका अभिमान ढंगरे लिखुचंती धीर भर से कथा को घेनी तुम्ब श्रुति आनिब यद्यपि दिना वैदेहीर स्मृति वैदेहीर प्रणय को मणिब स्वपन कौन चाहि नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन से कहउचंती जदि से कथा सब को सुनी तमर मनरे मो प्रति बा वैदेहीर जो राजकन्या विदेह राज्यर राजकन्या माता सतींकर स्मृति जदि आसी जाए कथा मन पड़ी जाए ताहाले कौन करिबो ना वैदेहीर प्रणय को मणिब स्वपन वैदेहीर प्रेम को वैदेहीर स्नेह को वैदेहीर स्त्री पणिया को स्वप्न बोली भाबिबो चाहि नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन नुआ स्त्री नुआ पत्नीर सुंदर मुह को चाहि एई जो वैदेहीर राजकन्यांकर प्रणय को स्वप्न बोली भाबिबो केते अभिमान ढंगरे लिखिचंती देखो पिला माने जे तमर जेते बेले रामायण सुनिला परे विदेहर राजकन्या सीतांकर स्मृति मन पड़िबो सेते बेले तमे ताको स्वप्न बोली मने करिबो तुम नुआ स्त्रींकर सुंदर मुह को चाहि तो आमे जीवा परवर्ती शेषरे से कौन लिखिचंती शेषरे सी लिखिथांती पत्र सती हृदय विकले पत्र धूत हेउथाए नयनर जले आउ कि लेखिबी बोली भाबुथिले बसी आसी कुश लव मुद
ଆସିଗଲେ ଲବକୁଶ କୁଶଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ। ସେ ବିକଳରେ ଆକୁଳରେ ବିହଳିତ ହୋଇ, ବିକଳ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଆକୁଳ ହୋଇ ସେ କଣ ଲେଖୁଥିଲେ ନା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆକୁଳିତ ହଉଥିଲା, ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଉଥିଲା। ବିହଳରେ ଯୋଉ ସେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ପତ୍ର କଣ ହଉଥିଲା ନା ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା କିପରି ନା ନୟନର ଜଳେ। ନୟନର ଜଳେ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଆଖିର ଜଳେ। ଆଖିର ଜଳ କଣ ନା ଲୁହର ଜଳରେ କଣ ହଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ସେ ପତ୍ରଟା କଣ ହଉଥିଲା ନା ଧୋଇ ହେଇ ଯାଉଥିଲା। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆସିଗଲେ କୁଶଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଲେଖିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାତା ସତୀ ସୀତା ବସିକି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ସେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ କୁଶଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି। ଲବକୁଶ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମୁଦେ ହସି ହସି। ମୁଦେ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ତ ସେଠି କଣ ହେଇଥିବ ନା ସିଏ ଆଉ ପତ୍ର ଲେଖି ପାରି ନଥିବେ। ସେ ଯୋଉ ବିକଳ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଆକୁଳ ତାର ସହ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ଅଭିମାନର କଥାକୁ, ଯୋଉ ସନ୍ଦେହର କଣ ଅବକାଶକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆଖିର ଜଳରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କଣ ଲେଖିବେ ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଲବ ଆଉ କୁଶ। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ପତ୍ର ଲେଖିବା ସ୍ଥଗିତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବୋଧେ ଏଇଠି ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆସିଗଲେ ଲବକୁଶ ମୁଦେ ହସି ହସି। ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଦୁଃଖିନୀ ସୀତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳିତ ଆକୁଳିତ ହୃଦୟରେ ଲେଖୁଥିବା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ପତ୍ର ଲିଖନ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ତ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହୀ ନାରୀ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଅବକାଶ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସିତା ସତୀ ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ପତ୍ନୀ ତ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କାଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବରଣ କଲେନି ତ, କାଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୂଆ ମାମାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ତ। ସିଏ ସେଇଠୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନେବ କଣ ନା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିନାଶକାରୀ, ହେ ଆଶ୍ରୟ ଦଉଥିବା, ସ୍ନେହର ପତାକା ଉଡଉଥିବା, ଶତ୍ରୁଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ, ଦୁଃଖ ରୂପକ ପାହାଡକୁ, ଦୁଃଖ ରୂପକ ଗିରିକୁ ତୁମେ ବଜ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ କୁହନ୍ତି। ତମେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ନୂଆ ପ୍ରଣାମ ନବ। ମୁଁ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଯୋଉ ମନରେ ଯୋଉ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି, ଯୋଉ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ତାହାକୁ ଦୂର କର। ତମେ କୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ସରିବନି, ତାହାଠୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମୋର ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀର କଣ ନା ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କର। ମୋର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପିତୃ କୋଳ ଆରୋହଣର ଭାଗ୍ୟ, ପାଇନାହାନ୍ତି ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ପିତୃର ସ୍ନେହ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦେଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି। କିପରି ନା ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ, ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ କେବଳ ରାମାୟଣ ଗାଇ ପିତୃର ମାତାର ବା ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦେଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ କିଏ ବା ନ କାନ୍ଦିବ? ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ ତରୁଲତା ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେ ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶୁଣିବ, ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ରାଜ ଦରବାରରେ ତମକୁ ସେ ରାମାୟଣ ଶୁଣେଇବେ, ସେ ରାମାୟଣ ହଉଛି ତୁମ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ସେତେବେଳେ ତମେ ସେ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବ, ତମର ଯଦି ବୋଧ ହୁଏ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ହୁଏ କଣ ବୈଦେହୀର ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ତମେ ଭୁଲିଯିବ। କେମିତି ଭୁଲିବ ନା ତୁମର ନୂତନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ତମେ ଭୁଲିଯିବ। ଅଭିମାନ ଭରା କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ
ନା ଯୋଉ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ତମର ଯିଏ ହେଇଛି ସିଏ କେମିତି ହେଲା, କୋଉ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା, କୋଉ କେତେବେଳେ କରୁଥିଲା ଏବଂ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତମକୁ ପାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତମକୁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କଲା। ମତେ ଥରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ହୃଦୟକୁ ବିକଳିତ ହୋଇ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆଉ କଣ ଲେଖିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ସେଠି ଆଗକୁ କିଛି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତମର କାମ ହେଲା ପ୍ରତିଟି କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବ, ପଢିବ ଏବଂ କବିତାର ସାରାଂଶ ଭାବବେଗକୁ ବୁଝିବ, ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝିବ। ଯାହାର ଯାହା ବି ସନ୍ଦେହ ରହିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ତପସ୍ୱିନୀରୁ ଆସିଛି, ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। ତ ଏଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କବିତାର ସାରାଂଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା ପୁଣି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବିରହର କଥାକୁ ନେଇ। ବିରହୀ ମୋ କଥା କିଏ ବା ବୁଝିବ କାହିଁକି, ବିରହୀ ମୋ କଥା କିଏ ବା ବୁଝିବ କାହିଁକି ତୁମେ ତ ବୁଝିଲ ନାହିଁ, ବିରହୀ ମୋ କଥା କିଏ ବା ବୁଝିବ କାହିଁକି ତୁମେ ତ ବୁଝିଲ ନାହିଁ। ବିରହୀ ଏ ମନ ପାଇଁ କିଏ ଦେବ ମଧୁସ୍ପର୍ଶ, ବିରହୀ ଏ ମନ ପାଇଁ କିଏ ଦେବ ମଧୁସ୍ପର୍ଶ ତୁମେ ତ ଦେଖିଲ ନାହିଁ। ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପ୍ରିୟା ନୀତି ଝୁରି ମରେ, ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ନୀତି ଝୁରି ମରେ ତୁମେ କିନ୍ତୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ। ତୁମେ କିଛି ବୁଝ ନାହିଁ, ବୁଝି କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ତୁମେ କିଛି ବୁଝ ନାହିଁ, ବୁଝି କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଝୁରି ମରେ ତୁମ ବିରହରେ, ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟ ନୀତି ଝୁରି ମରେ ତୁମେ କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଅଛ କେଉଁ କେତେ ଦୂରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ନୀତି ଝୁରି ମରେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ନୀତି ଝୁରି ମରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥାଅ, ବୁଝୁଥାଅ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।